بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح المسلمين وإلى أرواح رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا على وسيلة المجيد إلى الله رحمة المسلمين الفتى محمد بن علي وعلى آله إلى رحمة الثاني وحبيب عبد الرحمن بن سجاء قلنا إلى رشد وبعد سالك وعقيدة المعنى ورحمة الرحمن عبد الرحمن وعلى رأس ما لا يحبب عبد الله بن على الفتاة ما لا يحبب عايز من الأشياء وإلى أرواح بلاد الحسنى دار الأنس والرحمن على اللهم محمد علي يا مكين ثم إلى الله الحبيب محمد أبو الحسن أبو سعد على حبيب عبد الله والشاكر ثم إلى الله الحبيب محمد على المالك ثم إلى الله الحبيب محمد بن سعد بن حقيق ولا أسماء المشهور محمد بن سعد بن حقيق وإلى الله الحبيب والكتب عبد الجلد بن أحمد السداء وإلى أرواح أوليائنا مشايخ الأرض من الإسلام المسلمين خصوصا إلى روح قدس الإسلام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح جميع عباد الله الصالحين وإلى أرواح أبنائنا وجداتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين بكلهم وقرأهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير من مثوباتهم وبعد حسناتهم وقدم بهم وينفعنا به ويجب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان وبلدنا ورمضان ويكفينا ليلة القدر وأن الله يطول أعمالنا في صحة وعافية وكلنا والحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المصفى يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وعطاء يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعفا يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأرسلا يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاء وأرسل يا ربي صل على محمد واصدق بنا ربي خير رجاء يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير رحمة يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل مرجاء يا ربي صل على محمد وعافنا واسق كل موجع يا ربي صل على محمد وعسعك البرق والانفاع يا ربي صل على محمد وأشرح القلب والفاء يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واسرق وارناع يا ربي صل على محمد واغفر المعاني واشرح والفاء يا ربي صل على محمد
رب ارضى عنا رضاك الأوفى يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأوفى يا رب صل على محمد واجعلنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد واجعلنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد وارفق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد ربك بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معاد الأرباب معدن سرك الأسماء وهو سبل النجاة عماد وعلى صحابتك الكرام حماد دينك أسعفوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشجار والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وضع رالها النسوان المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع نفائسها لا يسمعون بذكر طه المصطفى للذين عاشوا وأنهارانا وهدت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا المحبين لك لا فاسمع إلى سير المشفع ولي في اغفر إلى أصحابه طه المجتبى واحلم بقلبك يمتلي
إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا وطه عبده من نبيه بذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وقد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا واستشعر أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفي من غفلة عنك وكن يا ضالا واعبد إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا من صحبتيه إلا أنا في غيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد عرفت من نكاح الإله يصانا الله حماه ثره وما مر كمثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوحيد رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نصر الإله موعده في الكتبين لنا تبيانا على كتاب النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا تؤمنون وتنصرون وتصلحون أعوانا وتشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك غرفة محركانا وهو قد جاء نبي مقدم يمسون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا فضلا حتى لا ترفع وسل تطاع وكل اسمع لكونك نجم فخرك بانا والحمد لله جل بيده ولا ولا هادي آياتك وأعظم الخلق على الله إيانا ولقد حبك الله منه حنانا وتسوى يعطيك فترضى جنبي وعد تقاصر عن طاولها إليك بذكرى وصف محمد كيف تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. لما دنا وقت الخروج لأحمد عن ذكر ما شاءه قد كان عملت به الأم الآمنة بالدوى في المذهب على الإله وكان من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المقصود عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهر عبد المناف ابن قصي كان والده يدعى موشده قد تلاعز في ذلك شان ورسول المصطفى عذرا في سلسلة رسله عددا وهناك كف واعلم بربعه إلى إسماعيل كان للآمر معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يخرج نسوانا وبها أحاط الملك من رب السماء أحصى الأذى والهم والأحزان وأكما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأقوال للمرمر في بطنها فاستبشر ولنا المخاض فأذرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا أدى قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقوا ميلاد المشفع حالا وبين فجر أخرجت شمس الهدى ضاع حبيبه كرما ووصالا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله المشافى صاحب القدر المرافع فملا
Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika marhaban ahlan wa sahlan bika ya dzal qadril arfa ya الحسنى
عليه جنانا
خطبه بنت أويس بالخمس والعشرين حازت بالمشفع شاء قد حقق المولى آمالها سلاما عليا ومكانا وعلى مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبى عن جهة الأرض ورقاد الحجاب سبحان من علمه وعلمنا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله من غائب يعبد الرحمن ورمه ثلاثة ما أرسله اقرأ ربك علم الإنسان فدعا ثلاثا بقضاء أن يستعجب تؤمره إعلانا تقرأ وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فسد الأداء فنونا وأتى كيف الداعي فرموه بالأهداف بل أقروا به السريانا ملك الجبال أتى فقال أسرقها فقال بل أرتجي القربان أسرائيل المولى وصدق له الرسل وشاهد بدرا وجنانا عرج الهدي إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والجد بالهجرة جاء يثني بالفدي تهلل الكريم ولا فقام أشرف دانيا ومجاهدا وصحبه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أصواتهم فلا يحدون المصرفا خلقا وتعظيما لشأن محمد إذ له في قبره قرآنا ولقد رأوا بخلقه عجبا وكان قد شاهدوا ما حير الأذان خرما عفوا وسخاء تواضعا وجد حتى محبة وحنانا والإمام من بين أصحاب نافعا والجيش أضحى جانبا رميانا والله قد عرض العاجز أحمد رفع عنه عيني للنبي مكانا ولقد رد 27 مع صحبه كانت قد بشروا رهبانا أكرمني وبقلبه وبتابعه يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم
hatinya. Kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Fa in qila inna amra hadzal qalbi la muhimmun jiddan fa akhbirna 'anil ma'ani allati tasluhu wa 'anil afati allati ta'tariduhu fa tufsiduhu asa an yuwaffaqa lil ijtihadi fil 'amali bidzalik. Jika dipertanyakan, kata Imam Ghazali, jika ada yang tanya, jika ditanyakan, sesungguhnya perkara hati ini sangat penting sekali. Seperti yang kau jelaskan oleh Imam Ghazali, bahwa perkara hati ini sangat penting sekali. Sampai Imam Ghazali menjelaskan 5 alasan, dan di alasan yang kelima Imam Ghazali menjelaskan perenungannya, bahwa ada 5 hal yang terdapat di dalam hati tidak ada di anggota badan yang lainnya. Itu yang menjadikan alasan bahwa kenapa hati itu sangat penting diperhatikan. Nah, kalau perkara hati ini sangat penting sekali,
jika ada yang bertanya kata Imam Ghazali, fa akhbirna 'anil ma'ani allati tasruhu. Maka beritahu kita, kalau hati ini sangat penting sekali, beritahu kita bagaimana caranya hal-hal yang bisa menjadikan hati itu baik. Apa hal-hal yang menjadikan hati itu baik? Wa 'anil afat allati ta'tariduhu wa tufsiduhu. Dan jelaskan pula kepada kami apa penyakit-penyakit yang jika datang kepada hati itu akan merusaknya, supaya kami ini bisa mengetahui apa yang baik buat hati, apa yang buruk buat hati kami. Asa an waffaq lil ijtihad fil amali bidzalika amin. Nah, kalau engkau memberitahu kami wahai Imam Ghazali, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kami untuk bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu apa yang akan kau sampaikan kepada kami tentang perkara hati ini. Ini yang membuat pertanyaan Imam Ghazali sendiri. Seperti Jibril ketika membuat pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tanya itu, tapi mengajarkan kepada kita sesuatu yang kita itu tidak terlintas dalam hati kita untuk bertanya. Jadi makanya orang bertanya itu, pertanyaan itu as-su'al miftahul ilm. Pertanyaan itu adalah kuncinya ilmu. Orang kalau tidak bertanya, dia tidak akan dapat ilmu tadi. Karena ilmu itu kuncinya adalah pertanyaan. Tapi adab dalam bertanya itu penting. Karena ketika seseorang bertanya dengan adab atau niat yang tidak baik, maka ilmu yang sesungguhnya yang akan dia dapat akan terhalangi. Atau kalau dia dapat ilmunya jadi tidak berkah, karena dia mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Sama seperti uang itu rezeki. Rezekinya Allah itu didapat melalui ikhtiar, usaha, disambut rezekinya Allah. Tapi menyambutnya harus dengan adab. Kalau kita menyambutnya dengan adab, rezeki yang datang ini nanti berkah. Kalau rezekinya berkah, rezeki itu akan manfaat buat akhirat kita. Tapi ada orang menyambut rezekinya Allah, sama-sama menyambut rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya rezeki ikhtiar. Dia menyambutnya dengan ikhtiar, tapi tanpa adab. Usahanya usaha yang tidak benar. Maling itu usaha itu orang maling itu berusaha mendapatkan rezeki, tapi usahanya tidak benar. Korupsi, usaha itu, tapi caranya tidak benar. Maka rezeki yang masuk ke dalam dunia sama-sama dapat rezeki, pulang dapat rezeki. Tapi rezeki yang masuk melalui cara yang tidak beradab akan mendatangkan bencana. Tidak ada berkah. Segala sesuatu yang didapat dengan adab, dengan benar, sesuai dengan jalan hidup Nabi, nanti akan menjadi baik. Tapi segala sesuatu yang didapat dengan cara yang menyimpang akan mendatangkan penyakit di mana. Begitu juga ilmu. Kuncinya itu tanya. Tapi pertanyaannya harus dengan cara yang benar. Tapi kalau cara yang tidak benar, nah ini nanti akan mendatangkan bencana. Jadi tidak berkah. Makanya kita juga harus belajar bagaimana cara bertanya yang benar. Di antara cara bertanya yang tidak benar, cara bertanya yang tidak benar, di antaranya bertanya dengan niat yang tidak baik. Ini di hati ini nanti kembalinya masalah hati ini akan kita pelajari. Nah, masalah hati ini sangat kompleks sekali. Bertanya dengan tujuan pilihan. Saya tahu, saya lebih paham yang lain. Atau bertanya dengan tujuan menjatuhkan. Itu niat yang tidak baik dan ini bisa
dipelajari di kitab-kitab para ulama. Dijelaskan juga di adab al-muta'allim, ya. Apa? Ta'lim. Itu di buku itu dijelaskan juga di kitab ayatnya Habib Ali Al-Habsyi, Habib Husain, Habib Muhammad bin Husain. Apa ini? Bukan, ada kitab fikih. Nah, kitab itu saya lupa kitabnya, insya Allah kalau saya ingat saya sampaikan. Fathul Ilah. Nah, kitab Fathul Ilah itu kitab yang luar biasa, kitab fikih, tapi bukan fikih murni, dicampur dengan tasawuf gitu ya. Nah, di mukadimah kitab itu dijelaskan adab-adab seorang murid menuntut ilmu. Juga Imam Ghazali menjelaskan di kitab Bidayatul Hidayah yang kita pelajari 2 minggu sekali melalui Zoom. Baik. Nah, kalau Jibril alaihissalam dia bertanya kepada Rasulullah SAW, tadi dengan dia sudah tahu jawabannya, tapi dia bertanya karena dia tahu orang-orang yang ada di sekitarnya itu para sahabat tidak terlintas di dalam diri dia bertanya seperti apa yang ditanya oleh Jibril. Nah, kalau pertanyaan itu tidak terlintas di dalam hati, orang tidak mikir bertanya seperti itu, ilmunya tidak akan keluar. Makanya bertanya Jibril dengan tujuan supaya ilmunya Nabi itu sampai kepada para sahabat. Ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Imam Ghazali ini bertanya tentang sesuatu yang dia sudah tahu. Tujuannya dia pikir pertanyaan ini dia umpamakan kalau di hadapannya ada orang seperti kita ini. Ada orang seperti kita ini nggak tahu pertanyaan seperti ini penting. Nah, kalau sudah dijelaskan tentang hati, pentingnya menjaga hati, maka penting sekali bertanya tentang apa itu hal-hal yang bisa memperbaiki hati dan apa hal-hal yang bisa merusaknya. Yuqalu lahu, maka akan dikatakan kepada orang tersebut. Jawab pertanyaannya. Ketahuilah anna tafsila hadhil ma'ani la tawilun. Sesungguhnya perincian mengenai makna-makna yang bisa atau hal-hal yang bisa memperbaiki hati seseorang, merincikan hal-hal yang bisa memperbaiki seseorang atau merincikan sifat-sifat yang bisa memperbaiki hati seseorang. Kalau mau kita rincikan sifat-sifat apa sih yang manfaat buat hati sehingga hati itu bisa jadi baik? La tawilun. Kalau mau dirincikan satu-satu akan panjang sekali. La yahtamiluhu hadzal kitab ini tidak akan mampu mencakupnya sebab tujuan ditulisnya kitab ini kan ringkas. Kalau mau dijelaskan satu-satu nanti akan panjang. Ini kita ringkas. Kita ringkas saja kita sudah bacanya berapa tahun ini ya. Kalau dibaca langsung kita tidak paham, harus dirincikan juga satu-satu ini. Kitab yang ringkas ini pun ada syaratnya. Wa innama ulama al-akhirati ulu bistikhraj dzalika wa tasnifihi fi hadhihi nuqtah la ghaib. Dan para ulama akhirat, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Nah, ulama akhirat yang menjelaskan kepada seseorang tentang bagaimana cara mencapai keberhasilan nanti di akhirat. Ulama akhirat adalah orang-orang yang memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya sehari-hari dan bisa menjadi panutan, contoh. Itu ulama akhirat. Ulama-ulama akhirat yang pandangan hidup mereka tertuju kepada negeri akhirat, pasti mereka akan memperhatikan. Mereka itu ulama-ulama akhirat
betul-betul memperhatikan istikhraj dalika, perincian mereka merincikan satu persatu tentang hal tersebut, merincikan satu persatu apa saja sifat-sifat yang baik buat hati dan apa saja sifat-sifat yang jika datang di dalam hati akan rusak, dirincikan satu persatu. Wa tasnifihi fi hadhihi nuqtah la ghair. Tulisan-tulisan mereka ini pokoknya, dasarnya ya untuk ini, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Tulisan-tulisan mereka ini ujung-ujungnya semua ke arah ini, ke arah ini. Wa qad dzakaru fi ma yuhtaju ilaihi min dzalika. Mereka sebagian ulama itu telah menyebutkan apa saja hal-hal yang diperlukan dalam perkara ini, yaitu sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang rusak gitu ya. Mereka telah menyebutkan di kitab-kitab mereka, sebagian menyebutkan nahwas tis'ina faslatan mahmudatan, menyebutkan atau merincikan ada 90 sifat terpuji yang harus ada di dalam hati seseorang jika mereka ingin hatinya menjadi baik. Ada 90 sifat terpuji. Wa fi adadiha al-madmumah, dan begitu pula 90 sifat yang tercela yang bertentangan dengan sifat yang terpuji. Kalau ada sifat yang terpuji berarti ada sifat yang tercela. Jadi setiap satu sifat itu ada lawannya, ada lawannya. Jadi sebagian ulama merincikan bahwa di dalam hati seseorang itu kalau mau bersih dari seseorang harus diisi dengan 90 sifat yang terpuji. Kalau dipenuhi dengan 90 sifat yang terpuji, maka tidak ada celah bagi hatinya itu sifat yang tercela yang menjadi lawan sifat yang terpuji. Bagian yang lain menyebutkan di dalam hati seseorang itu terdapat kurang tabiat. Dalam hatinya seseorang itu ada kurang tabiat. Jumlahnya bukan 490, 360. 360. Kalau kita mau nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah, maka 360 tabiat yang ada di hati itu harus menjadi baik. Kalau tidak, maka nafsu kita belum tunduk. Ini sangat berpengaruh sekali. Karena hati memang kan mau dikuasai oleh nafsu atau ruh. Kalau yang tentang nafsu berarti sifat tercelanya akan menguasai hati. Summa minal af'al wal masa'i al wajibah wal mahdhurah nahwa dzalika fi sa'iri tafasiliha. Kemudian mereka para ulama itu bukan cuma sekedar menjelaskan sifat-sifat yang terpuji dan tercela, tapi mereka juga menjelaskan perbuatan-perbuatan dan usaha-usaha yang wajib dilakukan untuk mendapatkan sifat-sifat terpuji tersebut, dan perbuatan juga usaha-usaha yang wajib ditinggalkan karena kalau dilakukan akan mendapatkan sifat-sifat yang berbahaya, yang tercela. Jadi mereka menjelaskan juga ini perbuatan dan usaha-usaha yang mengarah kepada sifat-sifat terpuji, ini perbuatan dan usaha-usaha yang mengarah kepada sifat yang berbahaya, yang tercela. Mereka juga menjelaskan kalau kamu lakukan ini nanti akan timbul sifat ini dan ini bermanfaat. Kalau kamu lakukan ini maka akan timbul sifat yang berbahaya dan ini akan merugikan. Dijelaskan oleh para ulama nahwa dzalika bisa iritafasiliha, mereka jelaskan di setiap sifat-sifat yang tersebut tadi.
Jadi mereka sebutkan 90 sifat, ada satu sifat ini. Mereka jelaskan makna sifat itu. Kemudian apa saja hal-hal yang bisa mengarahkan seseorang kepada sifat-sifat itu, baik yang terpuji atau yang tercela. Nah, kalau yang tercela jangan kita lakukan. Wala amri ini artinya bisa macam-macam. Boleh diartikan demi umurku, demi hidupku. Nah, ini untuk menjelaskan sesuatu yang penting, ya. Wala amri inna man ahammahu amru dinihi, siapa seseorang yang perkara agamanya menjadi sesuatu yang penting bagi dirinya. Siapa yang perkara agama itu menjadi porsi penting di dalam dirinya. Karena tidak semua orang menganggap agama itu penting bagi dirinya. Apa tujuan kita membaca kitab ini? Karena kita menganggap agama itu penting bagi diri kita. Kita membaca kitab ini tujuan kita tidak sekedar memuaskan akal kita, otak kita. Saya sudah baca bukunya Imam Ghazali, wah saya paham ini maksudnya satu persatu. Dan itu tujuan kita membaca buku ini, hadir di majelis ini yang harus ada di dalam hati kita. Tujuan kita karena perkara agama itu penting buat siapa yang agamanya kopos, maka yang ada di depannya adalah bencana, yang ada di depannya adalah kerugian. Siapa yang agamanya dipupuk kuat, membekali dirinya dengan agama yang benar, pemahaman yang benar, maka jalan yang ada di depannya itu jalan bahagia. Nah, tapi banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Siapa yang menganggap penting agamanya, wantabaha min raddatil ghafilin, dan dia terjaga dari tidurnya orang-orang yang lalai. Nah, ada orang yang lalai itu seperti orang tidur. Nah, seperti orang tidur. Siapa orang-orang yang lalai? Orang-orang yang lalai dari negeri akhirat. Orang yang tidak tahu di depannya ada bahaya, dia santai. Orang yang tidur, orang dalam keadaan tidur, atau ada singa atau macan masuk ke kamarnya, lari dah ya. Kalau dia tidur ya tidak lari dia tidak sadar, kan dia tidak sadar. Ada macan, ada singa, ada ular di kamarnya, dia santai tidur. Dia tidak sadar, dia tidak tahu di situ ada macan, ada singa. Tapi begitu dia terjaga, lompat, dia takut. Nah, berapa banyak orang yang berjalan di muka bumi saat ini itu sebenarnya dia tidur. Seperti ucapan Imam Ali Karamullah, an-nasuniyam, manusia itu tidur, fa'idhamatu injab. Kalau mati baru dia tidur. Jangan sampai kita terjaga setelah mati. Ada orang yang terjaga sebelum kematian. Ada orang yang dia itu terjaga sebelum mati mengambil dia. Kalau terjaga dari tidur kelalaian manusia, kalau perkara agamanya menjadi penting bagi dirinya dan dia terjaga dari tidur yang melalaikan, fana dolari nafsi, maka dia akan melihat diri. Penting. Ciri-cirinya orang yang terjaga dari kelalaian, dia akan memandang dirinya, memperhatikan dirinya. Itu ciri-cirinya orang yang terjaga. Ciri-cirinya orang yang lalai, nadhara ila ghairihi. Ini yang dilihat apa sih? Nadhara li nafsihi.
Memandang dirinya maksudnya apa? Memandang hati yang ada di dalam dirinya, meneliti hatinya yang ada di dalam diri, meneliti perbuatannya, dan jangan banyak perbuatan di dalam hidup saya ini yang merusak hati saya. Nah, itu nazar dinasti. Ini berarti saya ini penuh dengan kekurangan. Ini berarti nazar dinasti itu. Orang kalau sudah melihat, meneliti dirinya, menemukan kekurangan di dirinya, ini ciri-ciri ini orang terjaga dari kelalaian. Ciri-ciri berikutnya panik dalam tanda kutip, panik dia, bergegas. Ya Allah, ini saya penuh kekurangan ini. Padahal sebentar lagi, tidak lama lagi, saya harus pergi ke negeri akhirat. Tidak punya bekal saya. Ini orang yang terjaga. Tapi ciri-cirinya orang yang lalai, dia lihat kekurangan orang lain. Ini betul. Sibuk melihat kekurangan orang lain. Dia tidak pernah melihat dirinya. Orang yang sibuk melihat kekurangan orang lain berarti merasa dirinya ini sudah cukup dirinya ini. Wah, sudah bekal saya sudah cukup. Makanya dia sibuk dengan kekurangan orang lain. Yang dia bahas setiap hari kekurangannya orang lain. Dia tidak pernah membahas diri. Ini ciri-ciri orang yang lalai dan celaka. Sebab nanti tiba masanya dia harus meninggalkan dunia ini, dia belum punya persiapan dalam meninggalkan dunia. Karena dia sibuk meneliti kekurangan orang lain. Nah, perhatikan diri kita. Kita ini selalu memandang diri kita atau memandang orang lain, memandang kekurangan diri kita atau memandang kekurangan orang lain. Kalau kita sibuk komen kekurangan orang lain, gosip kekurangan orang lain, meneliti kekurangan orang lain, berarti ini ciri-ciri kita ini orang yang masih tidur. Masih tidur, belum sadar di depan itu ada hal yang sangat besar sekali. Fala yakunu tahsinu jami'i dzalika wal 'amalu bihi 'alaihi katsiran idza waffaqahu Allah taala. Maka dia tidak akan memperoleh segala hal yang tersebut di atas itu karena amal atau perbuatan dalam menjalankan sebab-sebab yang bisa mendatangkan sifat-sifat baik itu sangat banyak sekali. Idza waffaqahu Allah taala, jika dia itu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali mau menjelaskan pekerjaan rumah kita ini sangat banyak sekali. Kalau kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini terjaga dari kelalaian kita, kemudian terjaga dari tidur kita, maka kita akan menemukan pekerjaan yang sangat banyak sekali buat ini. Tidak punya waktu kita untuk mengurus hal yang lain. Kerjaan kita ini sangat banyak. Tapi kalau kita tidur, ya, kita merasa aman, ya terbengkalai semua pekerjaan. Sebelum datang Israel, kita harus menyelesaikan PR ini untuk diri kita. Nah, kalau kita lalai, seperti anak yang diberi waktu ujian 1,5 jam atau 2 jam, tapi dia main HP atau ngobrol dengan temannya atau main game, padahal ujian cuma 1,5 jam. Habis waktunya ujian itu dia belum berbuat apa-apa. Tidak menjalani. Waqad dzakarna nuqtatan minha fi syarh Ajaibil Qalb min kitab Ihya Ulumuddin. Kami telah menyebutkan sekelumit dari hal-hal tersebut mengenai sifat-sifat tadi
di dalam kitab, di dalam bab Syarh Ajaibul Qalb, penjelasan tentang keajaiban hati. Jadi Imam Ghazali menulis bab khusus mengenai ini di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ini kita sudah penting nanti insyaallah jika diberi umur, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menggali kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab Imam Ghazali yang paling dahsyat. Kita sudah mulai dengan Bidayahul Hidayah, Minhajul Abidin, anak tangga berikutnya nanti Ihya. Sama-sama dengan niat ingin memperbaiki diri, memperbaiki hidup kita, mempersiapkan diri menyongsong negeri akhirat. Wa ataina ala syarhi jami'iha, dan kami juga mendatangkan penjelasan tentang keseluruhannya. Kalau tadi nubdah sekelumit gitu ya, penjelasannya secara seluruhnya, bitafasiliha, dengan perinciannya, wa kaifiyati ilajiha, dan bagaimana cara mengobati hati itu secara detail komplit, kata Imam Ghazali. Kami juga mendatangkan tulisan atau membuat tulisan yang sempurna, bukan cuma sekelumit, bukan nubdah saja, yang sempurna mengenai sifat-sifat hati ini beserta perinciannya dan bagaimana cara mengobatinya. Fi kitab Asrar Mu'amalatil Din. Ini kitab sendiri. Wa huwa kitabun mustaqillun bi nafsihi. Kitab khusus Imam Ghazali. Kitabnya judulnya Asrar Mu'amalatil Din. Rahasia-rahasia dalam menjalankan agama. Azimul faedah, kata Imam Ghazali, ini kitab faedahnya sangat, manfaatnya sangat besar. Wala yantafi'u bihi illa fuhulul ulama ar-rasikhin fi ilmil akhirah. Dan tidak ada yang mendapatkan manfaat dari kitab tersebut kecuali memang mereka itu adalah fuhulul ulama, ulama-ulama yang berkedudukan tinggi. Pejantan-pejantannya ulama, ulama-ulama yang sungguh-sungguh, kata Imam Ghazali, ar-rasikhina fil ilmil akhir. Siapa itu ulama? Mereka adalah orang-orang yang mendalam ilmunya tentang akhirat, menkokoh ilmu akhirat. Jadi ulama itu macam-macam. Jadi Imam Ghazali menjelaskan ada ulama macam-macam. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Kemudian kita bertolak menuntut ilmu akhirat, insyaallah. Ya, kalau dijadikan ulama akhirat. Nah, wa mawdu'u hadzal kitab ayantafi'a bihil muqtadi wal muntahi wal gawi wal dhaif. Peletakan kitab ini tujuannya apa? Tujuan peletakan kitab ini atau diletakkannya kitab ini itu dengan tujuan, dengan tema, ya, dengan tema agar para pemula seperti kita ini dan orang yang sudah mencapai puncak bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Jadi ini hebatnya kitab tersebut, ya. Hebatnya pemula, orang-orang yang baru mulai, kalau baca kitab itu mendapatkan manfaat. Orang-orang yang sudah di puncak membaca kitab itu juga mendapatkan manfaat. Wal qawi wal dhaif. Orang-orang yang memiliki kekuatan batin, rohani, kekuatan hati, membaca kitab itu akan dapat manfaat. Orang-orang yang dhaif, yang rohaninya lemah, spiritualnya lemah, hatinya lemah, membaca kitab itu juga akan mendapatkan manfaat. Ini hebatnya kitab itu di antaranya. Nah, tidak gampang nulis kitab seperti itu, ya. Biasanya kita kalau mau menjelaskan sesuatu,
di audiens kita itu ya, objek penjelasan kita itu di tempatnya ada mahasiswa sama anak TK. Bisa ya menjelaskan? Kalau kita jelaskan pakai bahasanya anak TK ya mahasiswa tidur. Kalau kita jelaskan pakai bahasa mahasiswa yang TK tidur. Nanti tidak dapat manfaat. Jadi Imam Ghazali ini bisa jalan di tengah-tengah. Jalan di tengah-tengah. Orang yang sudah mencapai kedudukan pun baca kitab itu dia akan mendapatkan manfaat, ngantuk. Nah, dia masih akan mendapatkan manfaat. Fanadharna fil usul allati la budda min dzikriha fi ilajil qalbi. Nah, karena permasalahannya sifat-sifat itu ada banyak, sampai sebagian ulama menyebut ada 90. Dan aku sudah menulis satu kitab khusus mengenai itu, kata Imam Ghazali. Kalau di kitab ini, karena saya dari awal mau ringkas, kata Imam Ghazali, maka saya hanya akan menyebutkan pokok saja. Pada berkafir usul, kata Imam Ghazali, kami renungkan dari sifat-sifat hati yang banyak tersebut. Akar dari sifat-sifat hati yang bisa merusak atau yang menguntungkan, yang harus diketahui dalam mengobati hati. Kami meneliti apa itu? Wal hajah ilaiha masah, dan keperluan seseorang dalam mengetahuinya itu sangat darurat sekali. Ada akarnya. Jadi Imam Ghazali tidak akan menyebutkan semuanya, tapi akarnya saja. Berarti selain akar ini, lainnya cuma ranting-ranting saja. Ini akar ini yang paling penting. Walau ghaniyah anha al-batta fi sya'nil ibadah, dan orang yang peribadahan, orang yang akan beribadah tidak akan merasa cukup dari akar-akarnya. Jadi dia harus mengetahuinya. Apa itu? Akar-akarnya apa? Sifat yang paling pokok ini apa? Fawajadna arba'ata umur. Kami mendapati dari 90 itu ada 4 perkara. Jadi diringkas dalam kitab ini 4 perkara. Kalau mau tahu yang lebih rinci ya buka kitab ini yang tadi dijelaskan Imam Ghazali. Tapi kalau di kitab ini Imam Ghazali akan menjelaskan pokoknya. Ada 4 perkara. Dia madahibul abidin. 4 perkara ini yang menjadikan tergelincirnya ahli ibadah. Ya Allah, ini ahli ibadah namanya. Ahli ibadah tergelincir. Ini kan minhajul abidin. Metode untuk menjadi hamba. Maka kita harus mengetahui, jangan sampai kita sudah berusaha menjadi hamba, memenuhi langkah-langkah yang telah kita pelajari, bertobat, mencari ilmu dan lain-lainnya, berzuhud, menjauhi duniawi, bukan dunia ya, duniawi, hal-hal duniawi, mengurangi berinteraksi dengan makhluk dengan tujuan kepada makhluk. Ini sudah kita pelajari semua. Kita berusaha menundukkan nafsu, menentang setan. Tapi kalau kita tidak tahu tempat-tempat ini, 4 perkara ini, kita masih bisa tergelincir. Kata Imam Ghazali, 4 perkara ini madahibul abidin. Banyak sekali para hamba, pelaku perjalanan untuk menghamba pada Allah, para saleh yang tergelincir di 4 perkara ini. Wa afatul mujtahidin. 4 perkara ini juga penyakit-penyakitnya orang yang bersungguh-sungguh, yang berusaha. Nah, kita ini termasuk mujtahidin atau tidak ini? Kalau habis baca kita Minhajul Abidin sampai rumah diletakkan terus dia dan pernah
amalkan ya mustahidin saja enggak, apalagi abidin. Apalagi abidin itu ahli ibadah. Kalau mustahidin, kalau abidin itu sudah ahli ibadah. Ahli ibadah saja bisa tergelincir, apalagi mustahidin, orang yang bersungguh-sungguh masih mengejar kedudukan itu. Wahia fitanul qulub. 4 perkara ini fitnahnya hati, maksudnya godaan hati. Wa baliyatin nufus. 4 perkara ini adalah bencananya jiwa seseorang, bencana bagi diri dan jiwa seseorang. Ta'ubu wa tashin. Dia itu bisa merugikan dan mencelakakan, menyakiti orang. Wa tufsid wa tutlif. Dia bisa merusak dan melenyapkan hati seseorang. Wah, apa ini 4 perkara ini serem? Nah, Imam Ghazali ini kok serem, Pak? Ya, supaya kita ini tahu ini bahaya. Kalau tidak ditulis bahasa yang menyeramkan ini, kita nggak tahu ini bahaya. Seperti orang tidur di depan singa tadi, atau anak kecil yang tidak tahu singa itu buas. Ya, ketika ada singa, ya ketawa-ketawa, dipegang giginya, taringnya dipegang. Orang yang tahu singa itu bahaya, ya dia takut. Nah, atau mabuk, orang yang sedang mabuk, ada singa, ada ular, dipegang. Orang yang tidak mabuk, dia takut, lari dia. Nah, kita ini seperti orang mabuk, makanya Imam Ghazali menjelaskan dengan bahasa yang jelas, yang gamblang. 4 perkara ini bahayanya luar biasa, bahaya sekali, membahayakan. Wa arba'atun fi mugabiliha fiha diwamul ibadah wa tidamul ibadah wa islam. Dan 4 hal lainnya sebagai lawan dari 4 hal yang berbahaya. 4 hal lainnya kata Imam Ghazali lawan dari 4 hal yang menghancurkan tadi. 4 hal tersebut sifat jiwa mulut. Ubat apa ibadah? Ubat ya. Yang apa ya namanya? Ubat. 4 hal lawannya adalah penopang para hamba. Sifat-sifat yang bisa menopang para hamba. Yang kalau para hamba menyandangnya, maka hidupnya ini akan tercukupi. Jiwa berobat, wantidham beribadah, ibadahnya akan menjadi tertib, teratur. Wa islahul qulub, 4 hal tersebut bisa memperbaiki hati seseorang. Apa saja 4 hal itu? Sebagai penutup ini ya. Fal afatul arba, 4 hal yang membahayakan yang harus kita jauhi. Yang pertama al-amal. Nanti akan dijelaskan satu persatu apa itu amal. Secara bahasa al-amal itu artinya angan-angan panjang, panjang angan atau angan-angan kosong. Angan-angan kosong itu malam ini mau sholat witir, Daniel mau sholat witir, besok aja. Sekarang ya kompas, sampai besok aja. Besok. Atau mau sedekah, sudah mau sedekah, nanti aja lah. Saya sudah dapat penghasilannya yang lebih dari ini, saya baru sedekah. Ini panjangan. Angan-angan panjang. Dan bukan itu saja, nanti akan dijelaskan secara rinci angan-angan panjang itu. Ini bencana yang pertama. Bencana yang kedua, wal isti'jal. Balikan angan-angan panjang itu kan menunda-nunda, menjadikan orang menunda-nunda. Bencana yang kedua, isti'jal, terburu-buru. Beribadah, jadi mau melaksanakan sesuatu perbuatan baik, tapi terburu-buru. Itu juga termasuk bagian dari isti'jal, tanpa berpikir panjang berbeda. Atau isti'jal dalam banyak hal, terburu-buru dalam mengambil keputusan, dalam
bertindak termasuk terburu-buru dalam ibadah itu juga amal baik itu juga sesuatu yang tidak benar. Nah ini cuma sebagai penjelasan ringkas saja, nanti akan kita bahas di waktunya. Yang ketiga yang menghancurkan al-hasad, iri hati. Kalau lihat ada orang dapat nikmat sakit, aduh dia lagi yang dapat hadiah, pokoknya nggak pernah dapat. Tetangganya pulang bawa motor, langsung masuk angin. Wah, kenapa? Dapat motor lagi, kita masih naik bis terus dia berani dia sudah dapat motor. Tetangganya yang sudah dapat penghargaan naik tangga, ini komputer sakit, kepalanya pusing. Jadi namanya hasad. Hasad itu menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain banyak. Kalau kita lihat orang lain dapat nikmat, dongkol di hati, marah, itu berarti kamu kena penyakit yang membinasakan. Bahaya, hasad. Orang yang sudah mencapai abid, belajar abid, itu mesti bisa kena hasad. Artinya ahli ibadah. Begitu juga mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh saleh, yang menyucikan hatinya. Hati-hati kalau kena hasad ini tempat yang menjadikan orang berbunuh. Salah satu contoh ahli ibadah dari hamba Allah yang jatuh mendapat murka Allah karena sifat hasad ini adalah iblis. Iblis itu sholatnya ini satu bumi sudah pernah dijadikan sholat sama dia sampai dikumpulkan dengan malaikat, jatuh dia karena sifat hasad. Dia merasa tadinya anak emas sampai dikumpulkan dengan malaikat, contoh diciptakan makhluk baru namanya manusia, namanya Adam. Kok saya yang sudah lebih dulu sholatnya lebih banyak disuruh sujud, suruh hormat sama ini, malaikat semua suruh hormat. Timbul kemudian sifat baru lagi. Sifat baru lagi juga menghancur juga al-kibru, sombong. Ini dua-dua ada pada iblis, hasad sama kibir, sampai dia mendapat terusir dari rahmat Allah. Wal manaqibul arba, sedangkan sifat mulia lainnya, sifat terhormat yang menjadi lawan sifat yang penyakit ini apa? Gosrul amal, angan-angan pendek, maksudnya tidak menunda-nunda. Jangan berangan-angan pasang, angan-angan kosong tadi ya. Tapi berangan-angan pendek maksudnya tidak menunda-nunda. Dan nanti akan kita bahas itu seperti apa perinciannya. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. I'mal lil akhiratika di akhiratik ka'annaka tamutu wa'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok sudah mati. Jadi kalau seperti beberapa ulama yang saya lihat di Hadramut, kalau mau sholat yang kita umumnya yang kita ketahui kan sholat kalian itu dirapatkan. Kalau di Hadramut itu beberapa ulama ditambah lagi kemudian sholatul wada, sholatlah kalian sebagai sholat perpisahan. Sholat duhur, ini sholat duhur terakhir kamu. Besok sudah ada sholat duhur lagi. Ini yang terakhir. Sholat kalau misalnya kita dapat SMS dari Israel, ini sholat duhur kamu yang terakhir. Kira-kira gimana sholat kita? Betul-betul kita. Tapi karena kita ini panjang angan, sholat duhur saya enak. Besok mesti ada duhur lagi. Bisa khususnya besok aja. Sekarang wa malidnya ka'annaka ta'ish abad, dan berusaha untuk duniamu seakan-akan kamu ini hidup selama-lamanya. Kalau dunia menyak, besok masih ada.
Tapi kalau akhirat jangan seperti itu. Besok sudah tidak ada lagi. Ini yang terakhir. Selalu hadirkan di gaji kita. Ini majelis yang terakhir. Jadi kita sungguh di majelis ini. Nanti kalau kita sedekah, ini sedekah yang terakhir. Jadi kita sungguh niat. Ketika kita sholat, ini sholat yang terakhir. Itu akhirat harus seperti itu. Besok tidak ada lagi. Tapi kalau untuk dunia, ini kerja untuk dunia, wah gagal. Tadinya mau dapat tendernya, rebut orang lain. Nah, besok masih ada kesempatan. Tapi kalau dunianya kita jadikan besok sudah ada kesempatan lagi, pusingnya pusing dunia, bukan pusing akhirat. Wata'anni fil umur, dan pelan-pelan, perlahan-lahan dalam setiap perkara, tidak tergesa-gesa. Ini sifat terpuji. Perlahan-lahan itu bukan lambat, tapi berpikir matang, tidak tergesa-gesa. Ini hidup sekarang ini menjadikan orang tergesa-gesa, di jalan tergesa-gesa. Akibatnya ngomong nggak pakai mikir, ada yang tersinggung, laporkan pengadilan, penjara. Habis penjara nangis, saya silah, dulu kamu nggak pakai mikir, bicara nggak pakai, dipikir terlebih dahulu. Nah, kalau kita hidupnya ini ta'ani, perlahan-lahan, pikir dulu apa-apa, direnungkan, nanti kita selamat. Di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Wan nasihah lil khalq, lawannya hasad ini ya. Daripada iri hati, nasihat buat makhluk. Ini terpuji. Nasihat itu kata-kata yang baik buat makhluk, mendoakan, itu termasuk bagian dari nasihat. Cara menanggulanginya ya kita harus menjalankan lawannya ini. Nanti secara detailnya akan kita bahas. Wat tawadhu wal khusyu', ini lawannya kibir. Tawadhu, at-tawadhu wal khusyu', rendah hati dan khusyuk. Khusyuk itu tunduk. Ini lawannya al-kibr, sombong. Fahadhihi hiyal usul fi salahil qulub wa fasadiha. Inilah pokok-pokok yang jika kita jalankan bisa memperbaiki hati, atau pokok-pokok yang jika kita lakukan bisa merusak hati. Wan nuqta allati 'alaiha madar, dan inilah sesuatu yang penting yang menjadi pijakan bagi perbaikan hati atau rusaknya hati. Fal tabdul majhud fi taharrus min hadhihi al-afat, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam menjaga hati kalian dari penyakit-penyakit ini, penyakit-penyakit tersebut di atas. Wa tahsil di hadhihi al-manakib, dan bersungguh-sungguhlah pula kalian nantinya dalam memperoleh atau mengejar sifat-sifat terhormat di atas. Tukfal mu'an, maka kalian nanti akan tercukupi, hidup kalian akan tercukupi. Wa tudfar bil maksud, dan kalian akan beruntung mendapatkan tujuan kalian. Tujuan kita ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan di sisi Allah, selamat di akhirat insyaallah ta'ala. Wa sa'ukhbiruka an hadhihi al-afat bi kalimat wajizah mu'ni'ah. Sekarang kata Imam Ghazali, saya akan memberitahu kalian tentang sifat-sifat yang merusak di atas. Saya akan jelaskan kepada kalian dengan kalimat yang ringkas, padat, dan memenuhi pemahaman kalian. Mu'ni'ah akan cukup buat saya. Apa saja itu? Kita lanjutkan pertemuannya akan bersambung, akan datang. Masih ada kan? Jadi sahabat.
Insyaallah kita bertemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang dunia wal akhirah insyaallah. Ya Rabbana وتب علينا توبة تغفر لكل توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نصر بكل سهل بالمصطفى رسولي نصر بكل سهل بالمصطفى رسولي نصر بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه إذا تخصص به والحمد لله في البر والبحر